کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس فلم کی اس جیل میں، جہاں مینول نام کے ایک اکاؤنٹنٹ کو 8 سال کی سزا ملنے پر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد سبھی نئی قیدیوں کی سیل میں جانے سے پہلے کپڑے اتار کر تلاشی لی گئی۔ تبھی ڈومینگو نام کے ایک وارڈن نے اس کے کپڑے $250 میں خریدنے کا آفر دیا، لیکن مینول نے اسے منع کر دیا۔ تبھی ڈومینگو نے کہا کہ یہ کپڑے ویسے بھی زیادہ دن تک اس کے پاس رہیں گے نہیں، لیکن مینول مانا نہیں، اسی لیے اسے سونے کے لیے گدا نہیں دیا گیا۔ گدا خریدنے کے لیے قیدیوں کو $250 جمع کرانے پڑتے تھے، ساتھ ہی پانی کی صرف ایک بالٹی مہیا کرائی تھی جو اسے 3 دن تک چلانی تھی۔ اس وجہ سے مینول کو شروعات میں ہی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور بیچارہ کئی دنوں تک نہا بھی نہیں سکا۔ جلد ہی گندگی کی وجہ سے پورے شریر پر کیڑے پڑ گئے، اس کا شریر بے حد کمزور ہونے لگا۔ خیر پھر بلیکی نام کا ایک قیدی اسے کھانا دینے آیا اور اس نے مینول کو کچھ سگریٹ دے کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے تیسے دن بیتنے لگے اور مینول کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ کبھی یہاں سے آزاد ہو پائے گا۔ اس مشکل سمے میں مینول خود کو سنبھال نہ سکا اور زور زور سے دیواریں پیٹنے لگا۔ جب جیل کی ہیڈ وارڈن مورینو کو خبر ملی تو اس نے حکم دے کر اس مینول کی اچھی خاصی دھلائی کرائی۔ اس کے 3 ہفتوں بعد مینول کو مین جیل میں بھیج دیا گیا، جہاں صرف بلیکی نے اس کا سواگت کیا، جہاں مینول کو پینو اور بلیکی نام کے قیدی کے سیل میں رہنا تھا۔ پینو اپنی ڈھیر ساری کتابوں اور نایاب کپڑوں کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیکی سے ملنے اس کی پتنی اور بچے آئے تھے اور مینول کو بھی امید تھی کہ اس کی گرل فرینڈ اس سے ملنے آئے گی، لیکن اس کے بجائے اس کی گرل فرینڈ کی بہن لوسیا اس سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ اب دیدی تم سے ملنا نہیں چاہتی تو خط مت لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خیر کچھ ہی سمے میں جیل میں مینول کے ساتھ بدسلوکی ہونے شروع ہو گئی۔ ایک دن اربیلا نام کے ایک گینگسٹر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مینول کے کپڑے چھین لیے۔ اب مینول اس معاملے کی شکایات لے کر ڈومینگو کے پاس پہنچا، لیکن اب ڈومینگو نے کہا کہ جہاں شکایات کرنے کے بھی $300 لگتے ہیں۔ خیر اس کے بعد مینول کی ملاقات اینڈریس نام کے ایک قیدی سے ہوئی، جس نے اس کو مفت میں کپڑے بھی دیے اور ڈاکٹر بونی نام کے قیدی کے پاس لے کر گیا، جس نے مینول کا علاج کیا۔ تب بونی نے اسے قیدیوں کے حقوق کے لیے بنی پارٹی سے جڑنے کی صلاح دی، لیکن مینول نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اسے اور سزا ملنے کا ڈر تھا۔ اگلے دن جیل میں کچھ لوگ اپنی سزا معاف کروانے کے لیے دھرنا دینے کی باتیں کر رہے تھے، بٹ بلیکی اور پینو نے اس کا مذاق اڑا کر کہا کہ خیر یہ ہمیشہ سے سپنا ہی رہے گا۔ خیر پھر ڈاکٹر بونی نے مینول کے دانت دیکھنے کے بہانے اسے کچھ کاغذوں پر اپنے بائیں ہاتھ سے کچھ کرانتی کے نعرے لکھنے کو کہا تاکہ کسی کو اس کی لکھائی پر شک نہ ہو۔ آخر کار مینول مان گیا اور راتوں میں چھپ کر یہ کام پورا کیا تاکہ پورے جیل میں پرچے پھیلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف بلیکی نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بہت یاد کرتا ہے، پھر ابھی اس کی سزا پوری ہونے میں 20 سال باقی ہیں۔ خیر جلد ہی صبح ہوئی اور اچانک گارڈز بلیکی اور 2 دوسرے قیدیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ کچھ دیر بعد مورینو نے آ کر کہا پوچھ گاچھ کے دوران بلیکی کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، لیکن سب جانتے تھے کہ بلیکی کو انہوں نے جان بوجھ کر مار ڈالا کیونکہ گارڈ کو رسوئی میں زمین کھودنے کے ثبوت ملے تھے اور انہیں شک تھا کہ بلیکی باقی قیدیوں کے ساتھ مل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مینول کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بنائے ہوئے پرچے پوری جیل میں اور باہر بھی پھینک دیے، لیکن جلد اسے پکڑ کر گارڈز نے بہت مارا۔ اس کے بعد لوسیا اور پھر اس سے ملنے آئی اور بتایا یہ دیش کا ماحول بدل رہا ہے اور اب پورے دیش میں لوگ قیدیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ کچھ دنوں میں کئی ایسے لوگ جیل کے دروازوں کے باہر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک مرغے کے پیروں میں قیدیوں کی سزا کو معاف کرو لکھ کر جیل میں چھوڑ دیا۔ گارڈز کو مرغے کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر قیدیوں کا مست انٹرٹینمنٹ ہوگا۔ حالانکہ پینو کو پہلے لگتا تھا کہ سبھی قیدی فضول میں آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اب اس نے بھی مینول کی طرح آزادی کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے ساتھ جڑتے ہی پینو نے سب سے پہلے ان کے بلاک میں موجود کیمپو نام کے قیدی اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکالا کیونکہ اصل میں وہ گارڈز کے مخبر تھے۔ اسی طرح سمے بیتتا رہا اور جلدی سال 1977 آ گیا جب اسپین میں چناؤ ہونے والے تھے۔ تب پینو، بونی اور مینول مل کر ماربیلا نامی قیدی سے ملنے گئے جو کہ ایک خاص کمرے میں بند تھا۔ پینو نے ماربیلا سے بات کر کے اسے قیدیوں کی آزادی گروپ میں شامل ہونے کو کہا، جس کے بعد وہ سب مل کر جیل میں آگ لگا کر دنگے بھڑکائیں گے، جس کے بعد پورے دیش بھر میں ان کی مانگیں سنی جائیں گی۔ لیکن ماربیلا نے اس کے ساتھ جڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے اپنے لیے یہ ایک خاص سیل بنایا تھا جہاں اس کی سکھ ساویتھا کی ہر ایک چیز موجود تھی۔ پھر پینو نے اس کے سامنے ایک انگوٹھی رکھی جو اصل میں ماربیلا کے بیٹے کی تھی اور اسے یاد دلایا کہ کیسے ڈومینگو نے اس کے بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کو
को देखकर मार्बेला के बदले की आग एक बार फिर जल गई और उसने पीनो से हाथ मिलाने का फैसला किया और आखिरकार पीनो और मैनुअल अपने कमरे में लौट आए। लेकिन उनके पीछे से गार्ड्स ने पूरे कमरे को तहस नहस करके पीनो की सारी किताबें एक जगह करके उनको आग लगा दी। लेकिन अगली सुबह नाश्ते के बाद अचानक एक कैदी जोर जोर से कराहने लगा और जैसे ही गार्ड उसे उठाने आया, प्लान के मुताबिक उसने गार्ड पर हमला करके उसे बंदी बना दिया। तभी पीनो ने, बोनी और मैनुअल ने बाकी कैदियों के साथ मिलकर पूरी जेल में तबाही मचाकर चारों तरफ आग लगा दी। जल्द ही वो सब जेल की छत पर पहुंचे और बाहर से गार्ड्स उन पर रबड़ की गोलियों से उन पर वार करने लगे। कैदियों के इस क्रांति ने पूरे देश में उनका साथ दिया और आखिरकार जेल के ऑफिसर कैदियों की मांग सुनने के लिए तैयार हो गए। फिर कैदियों की तरफ से पोनी और मैनुअल ऑफिसर से बात करने पहुंचे। जल्द ही जेल ऑफिसर ने बात मानकर मीटिंग की और उनकी सब शर्तों की मंजूरी दे दी। इसी के साथ कैदियों ने अपना मोर्चा बंद कर दिया। लेकिन अचानक ही एक कैदी ने देखा कि जज असली जज नहीं है बल्कि दूसरी जेल का एक ऑफिसर था। तब उन्हें समझ आया कि मोरिनो कैदियों की क्रांति रोकने के लिए उन्हें धोखा दे रहा था। अचानक गार्ड ने सभी कैदियों पर हमला करके उन्हें खूब पीटा और फिर शाम को बोनी और मैनुअल को एक ऑफिस में बुलाया गया, जहां मोरिनो को उन्होंने कागज पर दस्तखत करने को कहा गया, जिसके मुताबिक उन दोनों को दूसरी जेल में भेजा जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर वो रिहा हो जाएंगे। और अगर उन्होंने साइन करने से इनकार किया तो जेल में हिंसा के जुर्म में उनकी 10 साल सजा और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन मैनुअल ने अपनी आजादी के लिए आंदोलन से धोखा करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह उसने देखा कि गार्ड्स बोनी को वो दूसरी जेल में भेज रहे थे। इसका मतलब ये था कि बोनी ने लालच में आकर मोरिनो की शर्त मान ली। इसके बाद लूसिया एक बार फिर मैनुअल से मिलने आई। उसने कहा कि उसकी बहन ने मैनुअल पर एक मुसीबत आते ही उसे छोड़ दिया, लेकिन जिंदगी फिर भी उसका साथ देगी। ये सुनकर मैनुअल भी बहुत खुश था। लेकिन फिर रात को अचानक कुछ गार्ड्स ने मैनुअल और पीनो को जबरदस्ती उठाकर ले गए। बाद में उन्हें पता चला कि एल स्पेनर जेल में लाया गया था, जो कि स्पेन की सबसे खतरनाक जेल थी। वहां जाते ही उन्हें इंजेक्शन दिए गए, जिनसे उनका शरीर अंदर से खराब होने लगे। इसके बाद इन दोनों को बुरी तरह से पीटकर उन पर कई घिनौने हत्याचार किए गए। जल्दी उन दोनों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने डॉक्टर को यहाँ के हत्याचारों के बारे में बताकर वापस जाने में मदद मांगी। आखिरकार डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद मैनुअल और पीनो को फिर से पुरानी जेल में भेज दिया गया। वहाँ उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ और एक बार फिर सबने मिलकर अपने हकूक के लिए आवाज उठानी शुरू की। और अब ये लोग फिर अगली योजना बनाने में लग गए कि कैसे उन्हें पूरे देश की नजरों में आकर अपनी मांगों को मनवाना है। कुछ ही दिनों में एक नेता जेल के दौरे पे आया और मैनुअल ने कैदियों के साथ होने वाले हत्याचारों के बारे में खुल के उसे बताया कि जल्दी उनकी ये बातें पूरे देश के सामने आएंगी। फिर एक दिन मैनुअल ने रूबी नामी के एक नौजवान कैदी को गार्ड से बातें करते देखा तो उसे रूबी पर शक हो गया। एक रात जब वो मार्बेला के साथ खास उसके सेल में था तो अचानक रूबी अपने एक साथी के साथ आया और उसने मौका देखते ही मार्बेला के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। असल में गार्ड ने उसे कहा था कि अगर वो मार्बेला को मार दें तो वो इसके सेल का सारा सामान ले सकता है, मगर रूबी ने मैनुअल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद खबर सामने आई, सरकार ने कैदियों की मांगे मानने से इनकार कर दिया था, जिससे सभी कैदियों के हौसले पूरी तरह टूट गए। मैनुअल को भी लगने लगा था कि शायद वो कभी वो आजाद नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीते और फिर पीनो ने कहा कि उनके पास कुछ और प्लान है। उसने मैनुअल को एक पुरानी लिफ्ट दिखाई। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ से नीचे जाकर पीनो ने कहा कि अगर वो खुदाई करके सुरंग बनाए तो वो नाले से बाहर निकलकर वो जेल से भाग सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास 3 हफ्तों का समय था, क्योंकि 3 हफ्तों बाद जेल की मुरम्मत का काम शुरू होने वाला था। फिर उसके बाद वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। खुदाई की आवाजों से गार्ड्स को शक हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बाकी कैदियों को इसमें शामिल होने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक कुछ कैदी इस जगह के बाहर फुटबॉल खेलने गए ताकि किसी को अंदर से आ रही आवाजें सुनाई ही न दे। इसी तरह काम शुरू हो गया। फिर एक दिन इस सुरंग में रूबी और इसका साथी आ पहुंचे। अब उनकी की हुई मेहनत बेकार न होने जाए, इसीलिए पीनो और मैनुअल ने उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। फिर एक दिन मैनुअल का वकील उससे मिलने आया और कहा कि वो मैनुअल के केस में फिर से सुनवाई कराएगा, लेकिन अब मैनुअल का कानून से भरोसा उठ चुका था। उधर खुदाई का काम जोरों शोर से चल रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्हें जेल से भागना था। जाने से पहले पीनो ने
मैनुअल को नए कपड़े दिए थे ताकि बाहर किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद कैदी सुरंग के एक अलग अलग रास्तों से होते ही बाहर निकल आए। पीनो और मैनुअल तो बस स्टॉप से बस में बैठ गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहाँ ही पीनो और मैनुअल 5 घंटे सफर करके एक नए शहर में पहुँचे और आखिरकार अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अचानक मैनुअल ने देखा कि पीनो ने उसके कपड़ों में काफी सारे पैसे और एक नई IO भी छुपा दी थी, जिससे उसे छुपे रहने में आसानी हो। ये देखकर मैनुअल को बहुत खुशी हुई और आखिरकार वो लूसिया के पास पहुंच गया और एक नई जिंदगी गुजारने निकल पड़ा।